So some questions are there from your previous university papers. Some questions we have drafted by ourselves, and some questions you are getting it from the internet. So I think, added answers of all the questions. Okay, and you find some questions are from previous syllabus. Okay, you find these questions are new for you. Okay, not we have discussed maybe, but I have added intentionally because there is a little bit chance that these questions may also get repeated. Okay, and that is why I have added. There are so many questions, but still from that I have shorted out some of the important questions, and that questions I have added. Okay, now let us discuss the first half of our chapter number 4. We have started our chapter number 4 with the surveying, correct? So the first question that is being asked as a MCQ is nothing but surveying is the art of determining the relative positions of points on, above, or beneath the surface of the earth with respect to each other by the measurements of. So what actually we are going to measure by the measurements of distance, directions, and the elevations. Okay, so which one is the correct option? If you go through the definition of the word surveying, okay, you will come to know what is the correct answer. Okay, so first option is for first, second, and third are required. That is distance we require the directions, we require the elevation. Okay. Second option is only first, that is only where you measuring the distance. Whether it is going to happen. So option number third is only directions we are going to measure. Okay, or that is required. Okay, and option number 4 is only elevations is required. So what is the correct definition from your point of view? Yes. What will be the correct definition then? If you see the definition of the word surveying, okay, if you see the definition of the word survey, you will get the answer. What is survey? Survey is the art and science of determining the relative positions of the points or the objects on, above, or below, beneath the on, above, or beneath the Earth's surface with respect to each other by taking the direct and indirect measurement in terms of distance, direction, and the elevations. Okay, in terms of the distance, direction, and the elevations. As you can see in the screen also, yes, the definition which we have written. Okay, yes. So surveying is the art of determining the relative positions or points on, above, or beneath the Earth's surface by the direct and indirect measurement of distance, direction, and elevation in a horizontal or in a vertical plane. So what will be the correct answer? Yes, the correct answer will be option A. Option A. Okay. So in that way, your questions are drafted. Okay, based on the part that we have discussed. Now, in your university examination, what they are trying to do many times, that examiners, they will just shuffle the question or they will just modify it slightly. असं थोडासा प्रश्न फिरवलेला असतो. ठीक आहे, तुम्हाला असे काही प्रश्न येतील लॉजिकल थिंकिंग वरती आणि काहीसे प्रश्न हे फिरवलेले असतात. फिरवला की लगेच तुम्ही कन्फ्युज होता. ठीक आहे, हा पार्ट तर आम्हाला शिकवलेलाच नाही किंवा हा पार्ट नवीन वाटतो तुम्हाला. ठीक आहे, तर असंही काही नसतं. सगळे क्वेश्चन्स थोडेसे मॉडिफाय केलेले असतात. मॉडिफाय म्हणण्यापेक्षा थोडंसं वर्डिंग बदललंय. वर्डिंग बदलले की मुलांना वाटतं हा वेगळा काहीतरी क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, त्यामुळे घाबरून जाण्याचं कारण आहे. प्रत्येक एमसीक्यू तुमच्या युनिव्हर्सिटी पेपरमध्ये जो एमसीक्यू आलेला आहे ना, प्रत्येक एमसीक्यू केअरफुली रीड करा. त्याला नेमकं काय म्हणणं आहे. ठीक आहे, whether we have to find out the correct statement, whether we have to find out the incorrect statement, maybe 4 options you need to find out the correct option. ठीक आहे, नेमका काय प्रश्न दिलाय हा सविस्तर वाचा. हा तुम्ही सविस्तर वाचा. आता एखादा त्याचा एक्झाम्पल मी सांगतो. एखादा तुम्हाला प्रश्न विचारला, ओके, की विच आर दी सबडोमेन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टर. ओके, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन असतील एन्व्हायरमेंट, ट्रान्सपोर्टेशन, आर्किटेक्चर आणि त्यानंतर असेल तुमचा वॉटर रिसोर्स. मग यातलं करेक्ट ऑप्शन कुठलं वाटतं रे तुम्हाला? विच आर दी सबडोमेन्स ऑफ आवर सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टर? Environmental engineering, transportation engineering, architecture, and your water resource engineering. Which is the correct option? Which is the correct option from your point of view? See, this is question related to chapter number 1.
ठीक आहे, चलो लेट्स हॅव सम प्रॅक्टिस ऑफ इट. व्हॉट इज युअर थॉट्स ऑन दिस? आर्किटेक्चर सोडून सगळे. आर्किटेक्चर सोडून सगळ्या ह्या सबडोमेन्स आहेत सिव्हिल इंजिनिअरिंग. आता बघा, ज्यावेळेस आपण पार्ट स्टडी केलता, आपण आर्किटेक्चर सुद्धा पार्ट आपल्या सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेला, किंवा तो सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी रिलेट करतो. मी असं म्हणणार नाही की तो रिलेट करणार नाही, बट जसा एन्व्हायरमेंट इंजिनिअरिंग कॉन्ट्रीब्युट करतंय सिव्हिल इंजिनिअरिंग, एक कोर सबडोमेन आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगची. ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग कोर सबडोमेन आहे, किंवा वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. तसं आर्किटेक्चर मध्ये मर्यादा आहेत, की आर्किटेक्चरचं जे क्षेत्र आहे ते फक्त एक प्लॅन ड्रॉ करण्यापुरतं ते मर्यादित राहू शकते. ठीक आहे, त्यामुळे आपण ती सबडोमेन म्हणून कन्सिडर करत नाही. त्यामुळे बेस्ट ऑप्शन काय तुमचं? द बेस्ट ऑप्शन इज नथिंग बट द आर्किटेक्चरल इंजिनिअरिंग. ठीक आहे, सो सच क्वेश्चन्स, असे काही प्रश्न येतील की जे तुम्हाला थोडासा विचार करायला लावतील. ठीक आहे, आणि मी परत एकदा माझे सेंटेन्स रिपीट करतोय. तुमच्याकडे 60 मिनिटं आहेत, आणि 60 मिनिटात मे बी आय डोंट नो एक्झॅक्टली फॉर हाऊ मच मार्क्स आवर पेपर विल बी देअर. तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली 50 क्वेश्चन्स, आता अशी आपण मानसिकता तयार करू की आपल्याला 50 प्रश्न सोडवायचे आहेत. ठीक आहे, 60 मिनिटं असतील किंवा 90 मिनिटं असतील. ठीक आहे, जर 60 मिनिटात जर पहिला सेक्शन बेसिक सिव्हिलचा टाकतील, दुसऱ्या सेक्शन मध्ये बेसिक मेकॅनिकलचे म्हणजे 50 प्रश्न जर असतील, 25 बेसिक सिव्हिलचे टाकतील, 25 बेसिक मेकॅनिकलचे टाकतील, किंवा 22 बेसिक सिव्हिलचे टाकतील, 28 बेसिक मेकॅनिकलचे टाकतील. प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप हे कसंही असू शकेल. ठीक आहे, आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन किंवा त्याचं वेटेज हे सुद्धा थोडंफार बदलू शकतं, कारण ही फर्स्ट टाइम आहे. जो बेसिक सिव्हिल आणि मेकॅनिकल हे दोन सब्जेक्ट एकत्र होऊन एक्झाम घेण्याची ही फर्स्ट टाइम आहे आपली विद्यापीठाची. ठीक आहे, तसं तर वेटेज हे इक्वलच असणार, त्याबद्दल काही डाऊटच नाही. 50% वेटेज असेल, म्हणजे 25 प्रश्न बेसिक सिव्हिलचे, 25 प्रश्न बेसिक मेकॅनिकलचे. मग 25 प्रश्न टाकायचे. तुम्हाला बेसिक सिव्हिलला 4 चॅप्टर्स आहेत, मग लगेच तुमचा अंदाज आला पाहिजे. ठीक आहे, की बाबा एका युनिटवरती कमीत कमी 6 क्वेश्चन्स येऊ शकतात. मग त्यातला इम्पॉर्टंट अजून कुठला युनिट आहे, तर युनिट नंबर 2 किंवा 3 आहे. मग त्यामध्ये असं होऊ शकतं की युनिट नंबर 1 मध्ये कदाचित 4 प्रश्न टाकतील, युनिट नंबर 2 ला 7 प्रश्न येतील. ठीक आहे, थोडंफार व्हेरिएशन इट इज एक्सपेक्टेड. ठीक आहे, आपण इतकं पण 100% अॅक्युरेसी मी प्रेडिक्ट करू शकत नाही. ठीक आहे, पण थोडंफार ते व्हेरिएशन होईल. तो प्रत्येक प्रश्न केअरफुली रीड आउट करा, आधी रीड करा तो व्यवस्थित. रीड केल्यानंतर काय ऑप्शन्स दिलेत ते बघा, आणि त्यातलं बेस्ट ऑप्शन कुठलं वाचता येईल तुम्हाला, ते ऑप्शन तुम्हाला करेक्टली चूज करायचं आहे. ठीक आहे, आता टाइम हा एक महत्वाचा फॅक्टर आहे तुमच्या एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, जर तुम्हाला कधी जर 60च मिनिटात वेळ असेल, अवधी असेल, तर एका मिनिटात एक प्रश्न तुम्हाला ऍव्हरेज सोडवायचा आहे. ठीक आहे, यासाठी तुमची अॅक्युरेसी, तुमचं डीप नॉलेज, ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या. ठीक आहे, आणि तुमचं थिंकिंग. ठीक आहे, एखादा प्रश्न अडलाय तर तिथं लगेच थांबवू नका. ठीक आहे, माझ्या मते तशी सिस्टीम नाही की तो प्रश्न तुम्ही नंतर सोडू शकता. एकदा तुम्ही एक्झाम चालू केली की तुम्हाला त्याचं प्रश्न उत्तर दिल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. ठीक आहे, मागच्या वेळेपर्यंत असंच पॅटर्न होता. ठीक आहे, की बाबा 50 प्रश्न स्क्रीनवरती दिसतात आणि मी डायरेक्ट 34वा अटेम्प्ट करतोय, असं होत नाही कधी. तुम्हाला सिक्वेन्स मध्ये जावं लागतं. ठीक आहे, त्यामुळं 1 मिनिटाचा कालावधी आहे, कॅल्क्युलेट करून ठेवायचा आहे किती मिनिटं लावलेले. ठीक आहे, स्टॉपवॉच सोबत घेऊन ठेवा, मोबाईलमध्ये स्टॉपवॉच लावून ठेवा, किंवा मोबाईलमध्ये जर एक्झाम देताय दुसऱ्या एखाद्या मोबाईलमध्ये घरच्यांचा स्टॉपवॉच लावून ठेवा, किती टाइम शिल्लक आहे. ठीक आहे, माझे किती क्वेश्चन्स राहिले आहेत, कशा पद्धतीने त्याची मांडणी असली पाहिजे, खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत या. ठीक आहे, पेपर जरी सोपा आला असेल तरी पण वेळ कमी असणार आहे. मी आता अशी अपेक्षा करतो की 60च मिनिटं, जर तुम्ही लकी असताल तर तुम्हाला 90 मिनिटंही मिळू शकतील, काय जे तुमच्या वेळापत्रकामध्ये जो टाइम दिलेला असेल. सर्वांपर्यंत वेळापत्रक पोहोचलेलं आहे, माझ्या मते 60च मिनिटं आहे. ठीक आहे, तर त्यानुसार तयारी ठेवा, कन्फ्युजन बिलकुल ठेवायचं नाही, एकदम क्लिअर माइंडसेट असलं पाहिजे. ठीक आहे, आणि फोकस्ड. ठीक आहे, हा क्वेश्चन काय काय रिलेट करतोय, मॅक्सिमम प्रोबेबिलिटी चेक करायची, कुठला आन्सर असू शकतो योग्य. ठीक आहे, आणि जर यावेळेस जर प्रॉक्टर सिस्टीम असेल, सो अगेन तर प्रॉक्टर सिस्टीम मध्ये मात्र निश्चितचपणे काळजी घ्यायची की कुठलाही तुम्ही जर एखादा ऑफेन्स करत असताल, दॅट विल नॉट गेट कन्सिडर्ड. ओके, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. ठीक आहे, ऑफेन्स इन द सेन्स तुम्ही एखाद्याशी चर्चा करताय, बिकॉज एव्हरीथिंग गेट रेकॉर्डेड. ओके, इन प्रॉक्टर सिस्टीम. ठीक आहे, त्यानंतर तुमच्या आसपास कोणी बसलेलं नाहीये याची खात्री करून घ्या. एक्झाम मध्ये चांगल्या ठिकाणी, अशा ठिकाणी बसलाय जिथे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीची मोबाईलला रेंज आहे आणि डिस्टर्बन्स बिलकुल नाहीये, आउटसाइड डिस्टर्बन्स. ठीक आहे,
त्यामुळे परीक्षेत, ऑनलाईन परीक्षेत गैरप्रकार होणार नाही याची मात्र काळजी घ्या, कारण यावेळेसपासून प्रॉक्टर सिस्टीम आहे आणि त्या प्रॉक्टर सिस्टीम मध्ये इझिली कॅप्चर होतं की कोण कशा पद्धतीने गैरप्रकार करतंय एक्झाम मध्ये. तुम्ही एखाद्याची मदत घेताय, ठीक आहे, किंवा तुमचा आवाज रेकॉर्डिंग होतोय किंवा कॅमेरा सिस्टीम असेल. आता मी काय बोलणार नाही यावरती, कारण मला अजून माहिती नाही तितकं कन्फर्म की प्रॉक्टर सिस्टीम आहे किंवा नाही, पण जे न्यूजपेपर मध्ये ऐकले तर त्यानुसार असेल ती, ठीक आहे. आणि याचा एक डेमो विद्यापीठामार्फत तुम्हाला आता थोड्या दिवसांमध्ये येऊन जाईल की एक्झाम, एक डेमो एक्झाम ते ऑर्गनाईज करतात आणि त्या डेमो एक्झाम मध्ये तुम्ही अपिअर करायचं, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की ऑनलाईन परीक्षेचं स्वरूप कसं असणार आहे, ठीक आहे. याबद्दल ते एक मार्गदर्शनचा एक व्हिडिओ आहे विद्यापीठाचा, डेमो एक्झामचा असतो तो, ठीक आहे. ते तुम्हाला येईलच थोड्या दिवसांमध्ये, एक्झामच्या आधी काही 1-2 दिवस आधी येते डेमो एक्झामची लिंक, ठीक आहे. तर ती द्या, म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज येईल कशा पद्धतीने विद्यापीठाची परीक्षा असते, ठीक आहे. आणि कुठलाही गैरप्रकार होणार नाही याची निश्चितचपणे तुम्ही काळजी घ्यायला पाहिजे. तुम्ही स्वतःही केलं नाही पाहिजे तो, ठीक आहे. बिकॉज एव्हरीथिंग गेट मॉनिटर्ड, गेट कॅप्चर्ड विथ युअर ऑल ऍक्टिव्हिटीज, ठीक आहे. तुमची प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी तिथे व्हेरीफाय केली जाते, तिथं काय तुम्ही करता यावरती लक्ष असतं, ठीक आहे. जरी तुम्हाला वाटत असेल सगळं समजतं, ठीक आहे. त्यामुळं या गोष्टी प्राधान्याने टाळायच्या, कुठलाही गैरप्रकार होता कामा नये. अशा ठिकाणी बसा जिथे तुमच्या मोबाईलला खूप चांगली रेंज आहे, ठीक आहे. आणि कुठे तिथे डिस्टर्बन्स नसला पाहिजे, ठीक आहे. एका शांत ठिकाणी तुम्ही बसलेला आहात. आणि घाबरून जायचं नाही. जरी ऑनलाईन एक्झामला काही प्रॉब्लेम फेस आला, अचानक एखाद्याची एक्झाम ऑटो सबमिट झाली, ठीक आहे. असे खूप प्रॉब्लेम्स मागच्या वेळेस विद्यार्थ्यांनी फेस केलेले होते. सुरुवातीला ज्यावेळेस सुरुवात होती ऑनलाईन एक्झाम मध्ये, त्यावेळेस विद्यापीठाच्याही त्या पोर्टलला काही तांत्रिक अडचणी होत्या, पण त्या फक्त सुरुवातीच्या फेजला होत्या. त्यानंतर आपल्या विद्यापीठाचं जी ऑनलाईन एक्झाम जी झालेली ही खूप सगळ्यात जास्त यशस्वी आहे इतर विद्यापीठांच्या मानाने. विद्यार्थ्यांना कुठलेही प्रॉब्लेम्स आले नाहीत, ठीक आहे. त्यामुळे जरी एखादा प्रॉब्लेम तुम्हाला आला ऑनलाईन एक्झाम दरम्यान, तर तुमच्याकडे तसा वेळ असतो. ऑटो सबमिट झालं तर घाबरू नका. विद्यापीठाचा हेल्पलाईन नंबर असतो, त्या हेल्पलाईन नंबरला तुम्ही फोन करू शकता इमिजिएटली. त्यानंतर तुमचा विद्यापीठाला तुम्ही तुमचं नाव, PRN नंबर आणि नेमका काय प्रॉब्लेम ऑकर झाला, ठीक आहे. एखाद्याचं बाय डिफॉल्ट ऑटो सबमिट झालंय किंवा रेंज गेली किंवा पुढे सरकतच नाही, एक्झाम पुढे सरकतच नाही, 10व्या प्रश्नानंतर डायरेक्ट 50वा प्रश्न दिसतोय, असे खूप प्रॉब्लेम्स कदाचित दुर्दैवाने जर काही विद्यार्थ्यांना जर फेस करावे लागले तर घाबरायचं कारण नाही. विद्यापीठाची हेल्पलाईन नंबर कंटिन्युअसली तिथे चालू असते. त्यानंतर तुम्ही त्यांना ईमेलही पाठवू शकता जर काही प्रॉब्लेम ऑकर झाला तर. शक्यतो येत नाही, 99% येत नाही, परंतु जर एखाद्या विद्यार्थ्याला तसा प्रॉब्लेम झाला तर पॅनिक होऊ नका, ठीक आहे. इव्हन आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा ऑनलाईन एक्झामचे कोऑर्डिनेटर्स असतात. तुमचे वर्ग शिक्षक तुम्हाला सांगतील कुणाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्या पद्धतीने तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, तुमचा प्रॉब्लेम सांगा आणि स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. सपोज तुम्ही जर विद्यापीठाला ईमेल पाठवलाय, त्या ईमेलचा स्क्रीनशॉट किंवा तो डेटा तुमच्याजवळ प्रिझर्व्ह राहू द्या, ठीक आहे, पुढच्या प्रोसेससाठी सुद्धा. आणि एक्झाम झाल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येतो, थँक्यू युअर एक्झाम इज एंडेड, ठीक आहे. असंच तुमच्या स्क्रीनवरती मेसेज येतो, त्याचा स्क्रीनशॉट मात्र प्रत्येकाने काढून ठेवा, ठीक आहे, न विसरता. थँक्यू युअर एक्झाम इज एंडेड म्हणून, ठीक आहे. कारण बहुतांश मुलांना काय होतं की बाबा नंतर परत दाखवतं की सर ही एक्झाम शेड्यूल्ड आहे, शेड्यूल्ड एक्झाम आहे, ठीक आहे. तर काही तांत्रिक अडचणी असतात सॉफ्टवेअर्समध्ये, थोड्याफार इकडे तिकडे होतात कधी कधी त्या. तर त्यामुळे घाबरायचं कारण नाही. तुम्ही जर सक्सेसफुली कंप्लीट केलेली असेल तर घाबरू नका, त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. जो शेवटी मेसेज येईल तुम्हाला सबमिट झाल्यानंतर किंवा ऑटो सबमिट झाल्यानंतर की थँक्यू युअर एक्झाम इज एंडेड, तर त्या केसमध्ये तर तुम्ही तशा पद्धतीने त्याचा स्क्रीनशॉट प्रिझर्व करू शकता प्रत्येक पेपरसाठी, ठीक आहे. आणि नंतर परत तुम्ही लॉग इन करा, तुम्हाला दिसतं की तो जो सपोज बेसिक सिव्हिलचा पहिला पेपर आहे, दुसऱ्या पेपरला दिसतं की बेसिक सिव्हिल आधी तुमचा कंप्लीट झालेला आहे. तुम्ही ज्यावेळेस लॉग इन करताना आय थिंक तुमचा PRN आणि विद्यापीठाकडनं आता तुम्हाला मे बी तुम्हाला हे आला असेल, आता युजर नेम आणि पासवर्ड आला असेल, ठीक आहे. तर तो जपून ठेवायचा आहे, ठीक आहे. जर आलं नसेल तर येत्या काही दिवसांमध्ये येईल तो, त्याबद्दल काळजी करू नका, ठीक आहे. जपून ठेवायचा आणि त्याच युजर नेम आणि पासवर्डने तुम्ही ते लॉग इन करू शकताय, ठीक आहे. ऑनलाईन एक्झाम दरम्यान ह्या गोष्टींची काळजी जरूर घ्या, पॅनिक होऊ नका कुठल्याही गोष्टीचं, ठीक आहे. अचानक ऑटो सबमिट झाली, अचानक लाईट गेली, सर कम्प्युटर बंद झालंय आणि मग आता करायचं काय, घाबरू नका, ठीक आहे. विद्यापीठाची हेल्पलाईन नंबर आहे, तुम्ही त्यांना ईमेल पाठवू शकता. तात्काळ तुम्ही तुमच्या
वर्ग शिक्षकांना संपर्क करा. ठीक आहे, की अशी अशी अडचण झालेली आहे सर, जर काही प्रॉब्लेम दुर्दैवाने आला तर. ठीक आहे. अजून काही शंका असल्यास विचारू शकता तुम्ही. कोणाचा फोन लागला नाही, सपोज एखाद्या सब्जेक्ट टीचरचा नाही लागला, एखाद्या क्लास कोऑर्डिनेटरचा लागला नाही, चुकून रेंज नसेल किंवा काय, ठीक आहे, दुसऱ्या टीचरला ट्राय करा. ठीक आहे, फक्त पॅनिक होऊ नका, घाबरू नका. ठीक आहे. आणि छान पद्धतीनं असेच प्रश्नाचे सिंपल तुम्हाला स्क्रीन येणार आहे. ठीक आहे, तुम्हाला तुमचं युजर नेम टाकायचं आहे, तुमचा पासवर्ड टाकायचा आहे. लॉग इन केल्यानंतर अशी स्क्रीन ओपन होईल. पहिला एक क्वेश्चन दिसतो, एक क्वेश्चन, त्याच्या खाली 4 ऑप्शन दिसतात. तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन वरती क्लिक करायचं. जसं तुम्ही आता गुगल फॉर्मला क्लिक करताय ना, तसं क्लिक करायचं. लगेच पुढचा क्वेश्चन येतो तुमच्या स्क्रीनवरती. तो क्लिक करा, पुढचा क्वेश्चन, तो क्लिक करा, पुढचा क्वेश्चन. आणि असं झाल्यानंतर ती एक्झाम सबमिट करायची असते तुम्हाला. ठीक आहे, त्याचा डेमो विद्यापीठामार्फत लवकरात लवकर कदाचित आलाही असेल. ठीक आहे, किंवा येईल, येते 1 ते 3-4 दिवसांमध्ये येईल तो तुम्हाला. काही शंका या व्यतिरिक्त विचारा. ऑनलाईन एक्झाम बद्दल थोडंसं मार्गदर्शन झालं होतं का यापूर्वी, वर्ग शिक्षकांद्वारे किंवा इतर शिक्षकांमार्फत? हॅलो हॅलो नाही. हॅलो, एनी रिस्पॉन्स? नो सर. ओके, म्हणजे झालेलं नव्हतं. ठीक आहे, बर, चला. त्या निमित्ताने या गोष्टीची थोडीशी तुम्हाला माहिती देण्यात आली माझ्या, कारण मीही डिपार्टमेंटचा एक्झाम कोऑर्डिनेटर आहे, ऑनलाईन एक्झामचा, सिव्हिल डिपार्टमेंटचा. ठीक आहे, काही काळजी करू नका. काय कुणाला अडचण आली, कुणाचा नाही फोन लागला तर मला फोन करा. ठीक आहे, आय एम ऑलवेज देअर टू हेल्प यू. ओके, बट तुम्हाला जो सिक्वेन्स आधी दिलेला असेल, ठीक आहे, तुमच्या वर्ग शिक्षकांना किंवा काय, आधी त्यांना संपर्क करा. काही नाही अडचण आली तर तुम्ही मग मला फोन करा. ठीक आहे, एक ऑनलाईन एक्झाम दरम्यान काही डिफिकल्टी आली तर, कारण फर्स्ट टाइम आहे. ठीक आहे, ही तुमची सुद्धा फर्स्ट टाइम आहे ऑनलाईन एक्झाम देण्याची. आणि खूप सोपं आहे, पद्धती खूप सोपी आहे. आपल्या विद्यापीठाचं खूप सिंपल फिलॉसॉफी आहे ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करण्याची. ठीक आहे, त्यांची एक ऑफिशियल वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला पाठवण्यात येते, त्या युजर नेम पासवर्ड सोबतच. लिंक वरती क्लिक करायचं आहे, तिथे तुमचा युजर नेम टाकायचा आहे, पासवर्ड टाकायचा आहे. पासवर्ड टाकल्यानंतर लॉग इन होतं. लॉग इन झाल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवरती सब्जेक्ट दिसतात बघा, ते महत्वाची गोष्ट आहे. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला कुठल्या कुठल्या सब्जेक्टची एक्झाम द्यायची आहे ते सगळे सब्जेक्ट दिसतात. ठीक आहे, त्याचं शेड्यूल दिसतं, टाइम टेबल दिसतं, कुठल्या तारखेला कुठला पेपर आहे. ठीक आहे, आणि मग ज्या दिवशी जो पेपर असेल त्या दिवशी ती एक्झाम तुम्हाला अपेअर करायचं आहे. ठीक आहे, आणि एकदम सोपं आहे. जसं तुम्ही आता गुगल फॉर्मद्वारे एक्झाम देताय ना, त्याच पद्धतीने राहते ते. ठीक आहे, नॉट द गुगल फॉर्म, पण ते विद्यापीठाचं जे सॉफ्टवेअर असेल त्यामध्ये ती एक्झाम कंडक्ट करण्यात येते सोप्या पद्धतीने. ठीक आहे, आणि आपल्या विद्यापीठाची खूप चांगली परिस्थिती आहे ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करण्याच्या बाबतीत. मागच्या वेळेस इतर काही विद्यापीठांना खूप प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागले ऑनलाईन एक्झामसाठी. तसं आपल्या बाबतीत घडलं नाही. सुरुवातीला थोडासा त्रास झाला जरूर, परंतु सगळ्या गोष्टी विद्यापीठाने चांगल्या पद्धतीने हँडल केल्या आणि खूप चांगला आहे सिस्टम आपल्याकडे. Okay, somebody has joined with the same name of Yash. Okay, so you can remove that. I will remove the person if you are joined with the same name and the same roll number. Okay, if I observe such things are there. Who is this Yash? Please rename yourself. I will give you 1 minute to rename yourself. Otherwise, I have to remove you from the meeting. तर मी आहे ते दुसरं कोण तर आहे. Yes, that is what I'm telling.
Okay, the second question that we are discussing is the main principle of surveying is to work from. Anyone can tell me the answer now directly? Whole to part. Yes, to work from whole to part. If you see the four options, option D is the correct option. The main principle of surveying is to work from whole to part. Then third question, the error which occurs while conducting the survey from whole to part and part to whole is it may remain same. Option B is in whole to part it is localized, and in part to whole it is expanded. Question number option C is in whole to part it is expanded, and in part to whole it is localized. And in D, both in both methods error is localized. So what is the correct option? The errors which are going to occur. Okay, what is the correct option then? Again, we can move to our screen. To see the script. Yes. Now, if you see the sentence which is written over here, the purpose of working from whole to part is to localize the errors, okay, and to control the accumulation of the error. Now, coming back to the question, okay, the error which occurs while conducting the survey from whole to part and part to whole is, yes, in whole to part it is localized, and in part to whole it is expanded. In whole to part it is expanded, and part to whole it is localized. In both methods, the error is localized. So what will be the correct option? What will be the correct option? Part to whole means? Chalo, I will discuss the answer of this and how it is comes as option D, that is in both cases it is localized. Okay, how it is localized? Okay, in both methods it is localized. As you can see, I will share the screen. Yes, as you can see, the main purpose, what actually we are going to do, we are going to divide the particular area into the different sections in whole to part method. Okay, what actually we are going to do, we are going to divide the whole area into the different sections, smaller sections, and that is why there is errors which are going to occur, and that errors we called it as the local errors. Okay, errors that may occur, and that errors we called it as the local errors. Now why it is local? Because if you divide the single area into the different pieces, and at the time of calculating the area of these pieces or these sections, there may be chance of occurrence of the smaller errors which are relevant with the each other, and that is why it is called as local errors. Okay, and that is why our option for our question number 3 is nothing but in both methods. It may be from whole to part, or it may be from part to whole. Okay, you apply any method, the errors is localized. Okay, and there is correction that we need to apply. ठीक आहे, आपण हे लोकल करेक्शन किंवा लोकल एरर जे आहे हे रिमूव्ह करत असतो. ऍक्च्युअली तो पार्ट तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाही आहे. ठीक आहे, तर बट I have added this part. Next question, if you see, a point R can be located by the two control points P and Q. Okay, how we are going to measure the point R, or how can we locate the point R? That question is there. Measuring the PR and QR from P and Q, measure the distance of R and plot it. Okay, then dropping at the perpendicular from R on the PQ, meeting in line with S, measure the PS, SQ and plot it. Distance QR and angle alpha between QR and QP. Okay, so what options they have given? Only first is correct, that is measuring PR and QR from PQ and measure distance of R and plot it. असे क्वेश्चन सुद्धा येतील बरं का तुम्हाला. म्हणजे एका प्रश्नातच 3-4 ऑप्शन्स, एका प्रश्नामध्ये 3-4 स्टेप्स किंवा त्याचे मेथोडॉलॉजी दिले असतील, त्या खाली 4 ऑप्शन्स असतात. पहिला ऑप्शन करेक्ट आहे, पहिले 2 करेक्ट आहेत, पहिले 3 करेक्ट आहेत, का 4 करेक्ट आहेत. ठीक आहे, याचं उत्तर तुम्ही जर बघू शकता, ऑप्शन सी इज देअर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक आहे, दॅट इज ऑल दिस फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, all these are correct. Now how it is correct? Yes, coming back to the point. Yes, as you can see, the two control points we are selected in the area, and the distance between them we have plotted.
Okay, we have measured. How it is there? We are going to measure the distance PR or PQ by dropping the perpendicular, that is SR. PS जसं मी तुम्हाला लास्ट टाइम डिस्कस केलं होतं आपलं लेक्चर चालू असताना, एक परपेंडिक्युलर ड्रॉप करताय, ठीक आहे, आणि परपेंडिक्युलर ड्रॉप केल्यानंतर हे डिस्टन्स हे इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स किंवा ट्रायंगल्स फॉर्म होत आहेत, आणि यानंतर तुम्ही हे डिस्टन्स SR फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे, डिस्टन्स PR, डिस्टन्स PQ, सॉरी RQ हे फाइंड आउट करता. हा अँगल तुम्ही घेऊ शकता, त्यामध्ये अँगल थीटा, θ1, इट मे बी एनी अँगल. ठीक आहे. So options, if you see, measuring PR and QR, from P and Q, measure distance of R and plot, the first step. Dropping the perpendicular, yes, we are going to drop it. And distance QR and alpha, that is angle between QR and QP, we are going to measure it, yes. So all three options are there. So that is why option C is there. Okay. So such questions, we need to practice it. We have to practice it, okay. Any further questions, because it's 10:55 in the clock, and I have another lecture on another division. Okay, so again we will discuss the remaining part. Okay, as I told you, again you can remove your you can shortlist the queries that you have. तुम्हाला जे काही प्रश्न पडतायत एक्झाम संदर्भात किंवा सिलेबस संदर्भात, ठीक आहे, त्यातले पॉइंट्स तुम्ही बाजूला काढा आणि परत पुढच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करूया ते. ठीक आहे. पृथ्वीराजने प्रश्न टाकलाय, सर सेम 1 ला पासिंग मार्क्स काय आहेत? ठीक आहे, सगळ्याकडे पासिंग मार्क्स सेमच असतात. 100 मार्काच्या प्रश्नाला 40% पासिंग असतात, 40%ला पासिंग असतात. ठीक आहे, तुमची जेवढ्या मार्कांची एक्झाम होईल ना, सपोज 50 मार्काची झाली, 50 चे 40% म्हणजे 20 मार्क, मिनिमम 20 मार्क तुम्हाला पडायलाच पाहिजे. ठीक आहे, 40%ला पासिंग असतं. इट्स अन इंजिनिअरिंग. ठीक आहे. डू यू नो द एक्झाम्पल ऑफ आवर फील्ड? चला जाता जाता एक छानसं उदाहरण सांगून जातो मी तुम्हाला. आपलं इंजिनिअरिंगच काय, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जनरली पासिंग हे 40%लाच असतं. इंजिनिअरिंग मध्ये ते 40% आहे. ठीक आहे. And I will tell you the incidents which was there, which was happened. Everyone knows Anil Kumble, our famous Indian cricketer. ठीक आहे, आणि एका मॅच दरम्यान त्यांनी 40 रन केलेले होते. ठीक आहे, आणि 40 रन केल्यानंतर त्यांनी बॅट उंचावलेली होती. ठीक आहे, तर त्यांना विचारलं इंटरव्ह्यू मध्ये की तुम्ही बॅट का उंचावली? So at that time he that only engineer knows the importance of 40 runs, because Anil Kumble is an engineer. Okay, so he's a mechanical engineer basically. So every engineer knows the importance of 40 marks. Okay, that is the passing criteria. Minimum passing marks are 40%. Okay, your exam will be of 100 marks, 50 marks to any marks. Criteria is 40% minimum passing. Okay, we require. Chalo, with that note, I will stop here for our today's session, because I have to take another lecture on another division, and it's 10:55 in the clock. So I will take your attendance very fast, and then we will stop it. Okay, just give me a minute to take your attendance. Roll number 1, 2, 3, 4. Roll number 5. Yes, sir. Okay, 6, 7. Roll number 8. Roll number 9. Sir, present है. Sir, 9 पण present है. Roll number 8. Present, sir. Okay, 8, 9, 10. Then 11, 12, 13. 11, 12, 13. 12 present. 11. 11 present, sir. 13. 13 is Pritesh. I think. Present, sir. Yes, yes, he's there. 14. Present, 11 present, sir. 14. 14. Okay. present, sir. 15, 16, 17. Then 18. I think 18 is not there. Then 19, 20, 21, 22. Present, sir. 20, 19. Roll number 19. Roll number 20.
Don't leave the meeting. I am taking your attendance. If you left it, it will mark as absent then. Roll number 19, 20, then 21, 22 is present, 23, 23 is there, 24, 24, 25. Roll number 24. Okay. 25 is there. Okay. 26, 7, 28, 29. Roll number 28, 29. 30. After 30, directly 36. 31, 32, 33, 34, 35. Sir, 34 present है sir. Okay. 31, Sir, 32, 31 32. present है. okay. 32 present, sir. 33 is there, 34 is there, 35. 35, roll number. Present, sir. Sir, Okay. 32 present. Present. Yes, yes, yes. 36 is there. 37. 37, 38. 38 present, sir. 37 present, sir. 39, 40. For roll number 40, 41. 41 is there. Roll number 40. Present, sir. 14 present, sir. Okay. 42, 43, 44. Present, 44 present, sir. 42 present. 42 present. 44 present. 43. 43. 43 absent. 45, 46, 47, 47, 48, 49. 47, 48, 49. Repeat. 48 present. 47 present, sir. 47. Present. Okay. 50, 51, 52, 53. 52 is present, sir. 52. Okay. 51. 1 present, sir. Okay. 53. Present, sir. Okay. 54, 55, 56, 57. 55 present, sir. 56 present, sir. 57. 57. Not present. 57. 58. Present, sir. Okay. 59, 60, 61. 61. Not there. Sir, 57 present. Yes. 57 present. Okay. Gnaneshwar. 64. 64 number only. It's not there. So absent numbers I will again call it. 18, 19, 20, 21, 28, 29, 43, 61 and 64. These are the absent numbers. Okay, thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye. Take care. We will meet at next lecture.